حویلی کے مکینوں پر بھی وہ رات ناگوار ہے۔ یوشا ٹیرس پر بستی دیوار کے پاس کھڑا نظر کی دید تک دکھائی دینے والے سبزہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے کش لے کر ہوا میں دھواں اڑاتا وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے قبل اس نے قتل نہیں کیا تھا، مگر آج زمروش کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور مہابیر کا ادھمرا چہرہ آنکھوں میں گردش کر رہا تھا۔ اپنے کندھے پر لمس محسوس کرتے وہ خوفزدہ ہو کر اچھل پڑا۔ کیہان اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ یوشا کا دل خوف سے حلق میں آ گیا، ہاتھوں میں تاری کپ کپی سے سگریٹ دیوار کے پار گر گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا یوشا، زمروش کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ مہابیر بھائی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کیہان نے افسردگی سے سر ہلا دیا۔ یوشا نے سر پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا۔ دل کی حالت اب بھی غیر تھی۔ اسے کیہان کے یوں آنے پر غصہ آنے لگا۔ کچھ نیا نہیں ہے اس میں۔ مہابیر پہلے بھی کوئی خاص نارمل نہیں تھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتے تنبیہ ہوا۔ اور تم؟ اس نے پلٹ کر کیہان کا کالر دبوچ لیا۔ بار بار زمروش کو مارنے کی بات مت کرو، کوئی سن لے گا، بھول جاؤ اس کی موت کو۔ دانت پر دانت جمائے آنکھوں میں تیش لائے اسے گھورا۔ کیہان تھوک نگل کر گلا تر کرتے سر اس بات میں ہلا کر راضی ہوا۔ پہلی دفعہ کسی کو مار کر یوشا کو ڈر لگا تھا۔ کیسے تیسے کر کے رات گزر گئی۔ ایک طرف بیٹی جیسی بہو کی موت کا غم تھا تو دوسری طرف بے گناہ بیٹے کا سلاخوں کے پیچھے قید ہونے کی پریشانی۔ شامیر صاحب بہت ہی نڈال پڑ گئے تھے۔ اس مشکل وقت میں رفیق صاحب نے ایک سچے دوست اور اختر صاحب نے سچے رشتہ دار کی حیثیت سے ان کی مدد کی۔ زہران کیسا ہے؟ آغا صاحب نے گھر سے نکلتے وقت اماں بیگم سے پوچھا تھا۔ پوچھ رہے بار بار۔ رات کو زمروش کو یاد کر کے سویا ہی نہیں۔ ماں تو چلی گئی، باپ بھی ہوش میں نہ رہا، کیسے سنبھالوں گی اسے؟ اماں بیگم کی سوجی ہوئی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ ہمت رکھو، اسے اب تمہیں ہی سنبھالنا ہے، میں وکیل سے مل کر آتا ہوں۔ انہوں نے حوصلہ دلایا۔ مزید کچھ کہنے کی سکت تو ان میں بھی نہ تھی، بس بیٹے کی رہائی کی مہم سے امید نے حوصلہ تھاما ہوا تھا۔ آغا صاحب اور اختر صاحب وکیل کو لیے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ کیا شامیر صاحب، آپ تو سیاسی رہنما ہیں، پھر بھی بار بار کیوں کمکلوں جیسے برتاؤ کر رہے ہیں؟ کمشنر صاحب نے چائے میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے استہزائیہ طور پر آئیبرو چکائے۔ آغا صاحب ان کی جانب متوجہ نہ تھے، وہ تو بس سلاخوں کے پار اپنی بیٹی کی تلاش میں تھے۔ اور وکیل صاحب، مدعا کو سمجھنے کی کوشش کرو، سارے ثبوت مہابیر کے خلاف ہیں۔ ہتھیار پر مہابیر کی انگلیوں کے نشانات ہیں، وہ تلوار مہابیر کے نام پر رجسٹر ہے اور مہابیر کو اسے مسز زمروش کے اندر داخل کرتے میڈیا نے کیپچر کر لیا۔ کیا یہ ساری کڑیاں مہابیر کو مجرم قرار دینے کافی نہیں ہیں؟ کمشنر صاحب وکیل سے مخاطب ہوئے۔ وکیل صاحب وہ تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ نیوز میں دیکھ چکے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ اوپر سے یہ جناب، مار مار کے میرا ہاتھ دکھ گیا، لیکن منہ ہی نہیں کھولتا، کھولے بھی تو زمر زمر کرتا ہے۔ ایسے میں سب اسی کو قاتل مانیں گے نا۔ آخری بسکٹ کا چسکا لیتے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر باری باری ان تینوں حضرات کو دیکھنے لگے۔ مارنے کی بات پر آغا صاحب نے سیل کی جانب قدم بڑھائے۔ مہابیر اٹھو بیٹا، مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو۔ وہ سلاخوں کے آگے ہاتھ اندر کیے اسے پکارنے لگے۔ مہابیر نے خستہ حالت میں سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ میموری پروسیس ہونے میں وقت لگا، اسے اپنے باپ کو پہچاننے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے زمر کے علاوہ کوئی بھی یاد نہیں تھا، آغا صاحب بھی نہیں۔ مہابیر کی بے گناہی میں ثابت کر دوں گا، لیکن ابھی کے لیے یہ کورٹ کا نوٹس ہے۔ وکیل صاحب نے اپنے بیگ سے ایک عدالتی کاغذ نکالا۔ کمشنر صاحب نے پینٹ سے ہاتھوں کو صاف کرتے وہ کاغذ پکڑا تھا۔ اس میں صاف الفاظ میں مہابیر احسانی کی دماغی کیفیت کا خلاصہ لکھا تھا، اس لیے آپ اس پر تشدد نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی بیان دینے کا حقدار ہے یا نہیں، یہ کورٹ طے کرے گی، آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وکیل صاحب پولیس اسٹیشن آنے سے پہلے ہی ضروری دستاویزات بنا چکے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں ماروں گا۔ کمشنر صاحب کا منہ بن گیا۔ چل اب یہ ٹولی لے کر جاؤ یہاں سے، کل کورٹ کی پیشی میں آنا۔ انہوں نے رکھائی سے کہا اور جانے کا اشارہ کیا۔ چلیے شامیر صاحب۔ وکیل صاحب نے آغا صاحب کو بلانے کو صدا لگائی تھی، پر مہابیر آغا صاحب کو جانے کا دل نہ کیا۔ آج بھی اسے یہی رہنا پڑے گا۔ کورٹ سے صرف ہاتھ نہ اٹھانے کی اجازت ملی تھی، بیل کی نہیں۔ قتل کا کیس ہے نا، تو بغیر پیشی بیل ملنا ممکن نہیں تھا۔ وکیل صاحب نے دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آغا صاحب دل نہ دل ہو کر جانے کے لیے مڑے۔ مہابیر یوں ہی چت لیٹا خالی خیال چھت کو تکتا رہا۔ اب سے یہی اس کی زندگی کا معمول بننے والا تھا۔
رات کے آخری پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ مہابیر سیمنٹ پر بازو سر کے نیچے رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھانے کی اس چار دیواری میں مکمل تاریکی کا راج تھا۔ ایک کونے سے روشنی آئی۔ مہابیر نے روح گما کر سلاخوں کے پار دیکھا۔ وہ روشنی کیسی تھی سمجھ نہ آیا۔ اس سے انگلیوں سے آنکھیں ملی کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ روشنی تیز تر ہوتی گئی اور ساتھ ہی ایک عکس ابھرا تھا، سفید فراک میں ملبوس ایک خوبصورت عکس۔ مہابیر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، سانسیں تیز ہونے لگی۔ پلک جھپکانا بھول کے عکس قریب تھا مگر دھندلا تھا۔ مہابیر اسے صحیح سے دیکھنے کھڑا ہوا اور سلاخوں سے لگ کر اس روشنی کی سمت دیکھنے لگا۔ دھندلا عکس قدرے صاف ہوا، کمر تک آتے لمبے بال لہرائے، سر کو ذرا سا دائیں سمت کر کے مسکرایا کیا تھا۔ مہابیر کا دل رکنے لگا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت یا کوئی وہم؟ مگر اتنا یقین تھا وہ عکس اس کی زمر کا تھا۔ وہی ادا، وہی مسکان، وہی پیارا انداز۔ مہابیر دھوکا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زمر، زمر! وہ بکھلا کر اسے پکارنے لگا۔ وہ عکس یوں ہی ایک سائڈ پر کھڑی رہی۔ مہابیر نے اپنی طاقت لگا کر سلاخوں کو کھولنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس کی پکار چیخ میں بدل گئی۔ وہ اونچی آواز میں اپنے محبوب کو صدائیں دینے لگا۔ روشنی ہلکی ہوتی گئی اور عکس ہوا میں محلول ہو گیا۔ زمر مت جاؤ، زمر! وہ بلک بلک کر رو پڑا۔ دفنانے کا تو ہوش نہ تھا مگر اب دوری کا احساس اسے کھانے لگا تھا۔ مت جاؤ، واپس آؤ! وہ روتے روتے چلا اٹھا۔ اتنی دیر میں حوالدار بھاگ کر آئے تھے۔ اے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کیوں اتنی رات کو شور کر رہا؟ چپ کر! ایک حوالدار نے سلاخوں پر ڈنڈا مارا۔ مہابیر سہم کر پیچھے ہو گیا۔ اس کے اندر کا بچہ ڈر گیا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں روکتا الٹے قدم پیچھے ہوتے دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ حوالدار اسے کوستے واپس اپنی جگہ پر چلے گیا۔ رات پھر سے تاریک اور خاموش ہوگی۔ مہابیر کو پہلی دفعہ ڈر لگا تھا۔ وہ منہ بنائے سر گھٹنوں میں دیے ہچکیاں لیتا رہا۔ اصل ڈر اور خوف تو یہ ہے کہ تم کسی سے ملاقات کی توقع کیے رہو اور وہ ملاقات کبھی نہ ہو، کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دل عزیز رشتے کو رخصت کرو اور وہ کبھی واپس نہ آئے۔ خوف تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے راہیں کب مسدود ہو جائیں، ہمیشہ ساتھ رہنے والا کب بچھڑ جائے۔ اور مہابیر اب اس خوف سے آشنا ہو رہا تھا اور یہ سفر اس پر بہت گراں گزرا تھا۔ اگلی صبح عدالت میں پیشی تھی۔ 2 دن سے بھوکا پیاسا جاگا ہوا انسان کے سال میں ہوتا ہے۔ مہابیر کی اس وقت وہی حالت ہو رہی تھی۔ آغا صاحب اور دیگر مشران پہلے سے کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ کمشنر صاحب کے پیچھے مہابیر نڈھال قدموں سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لایا گیا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون بیٹھا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو بس ہلکے پڑے متلاشی نظروں سے اس عکس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں وکلاء کے مابین زبانی کارروائی زور و شور سے جاری تھی۔ ماحول سے بیگانے مہابیر نے جب تھک کر اور مایوس ہو کر سر جھکائے، اسی اثنا وہ روشنی نمودار ہوئی۔ مہابیر میں مانو نیا جوش آ گیا۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس عکس کے تعاقب میں دوڑ لگے۔ رات کو تو وہ قید تھا لیکن اس وقت آزاد، اس لیے زمر کی تصوراتی عکس کو پکڑے بنا اسے جانے دینے والا نہیں تھا۔ زمر رکو! وہ اسے پکارتا کٹہرے سے نکل کر دروازے کی سمت بھاگا۔ کارروائی رک گئی۔ وکلاء سمیت جج صاحب بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ارے پکڑو اس کو! کمشنر صاحب نے حکم دیتے اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ آغا صاحب کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ ابھی ان سب کے پیچھے ہو لیا۔ عدالت کی عمارت میں بھگدڑ مچ گئی۔ مہابیر نہ آؤ دیکھتا نہ تاؤ، بس اس لہراتے عکس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کبھی میز سے ٹکرایا تو کبھی کرسی سے۔ گاڑی اور پلر نے بھی روکا مگر وہ ہوا میں گم ہونے کے مستاق بھاگتا رہا۔ عکس آگے اور مہابیر اس کے پیچھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ روڈ پر نکل گیا۔ نہ ٹریفک دیکھی نہ شہری، سب کو گراتے دھکا دیتے وہ دیوانہ وار اپنی زمر کے عکس کے پیچھے رہا۔ کئی گاڑیاں تو اسے کچلتے کچلتے رکی تھی۔ ایسے اچانک بریک لگانے پر بہت سی گاڑیاں آپس میں تصادم کا شکار ہوگی۔ مہابیر رکو! مہابیر! آغا صاحب ہامتے ہوئے اسے صدائیں دینے لگے۔ مہابیر رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پہلے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے روڈ تک بھاگ کر اب بالآخر پولیس نفری نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ مہابیر آگے جانا چاہتا تھا مگر نفری نے حفاظتی گھیرے میں جکڑ لیا تھا۔ آغا صاحب اور کمشنر آگے آئے۔ کمشنر صاحب غصے میں تھے مگر نوٹس کی وجہ سے ہاتھ نہ اٹھانے کے پابند تھے۔ وہیں آغا صاحب کموں میں لال سے جونچ رہے تھے۔ مہابیر یہ سب کیا کر رہے ہو بیٹا؟ آغا صاحب نے اسے خود سے لگا کر قابو کرنے کی کوشش کی۔ زمر تھی وہاں۔ وہ اب دیدہ ہوتے ہوا میں ہاتھ بلند کر کے اشارہ کر رہا تھا جہاں ابھی بھی وہ عکس محلول ہوا میں تھا۔ آغا صاحب اور کمشنر صاحب نے بیک وقت چھمبے سے فضا میں سر بلند کر کے دیکھا تھا۔ نیلے آسمان پر چمکتے سورج اور چند سفید بادلوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دونوں حضرات کی گردنیں نیچے آئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں ہے۔ آغا صاحب نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا۔ نہیں، سمر ہے وہاں، مجھے اس کے پاس جانا ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ وہ پھر سے خلا کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ پیر مار کر خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا۔
मध्यम रोशनी के हौले में काजल भरी ब्राउन आंखों का अक्स फिर से उभरा था। वो यूं मुस्कुरा रही थी जैसे किसी शरारत के पकड़े जाने पर बच्चा मुस्कुराता है। महाबीर उसके दोबारा महलूल होने से पहले जल्द अज जल्द उसके पास जाना चाहता था। आगा साहब को तो मालूम था, उस वक्त कमिश्नर साहब को भी महाबीर की बिगड़ी दिमागी हालत का यकीन हो गया। बीच सड़क पर हजूम लग चुका था। सब महाबीर की सिमत देखकर हैरान परेशान थे। कल तक एक माहिर तलवारबाज, पहला ओलंपिक्स फेंसिंग गोल्ड मेडलिस्ट की आज ऐसी काबिल अफसोस सूरत हाल थी। महाबीर जब पुलिस नफरी के काबू में ना आ सका तो फौरन मेडिकल टीम को जाए वकूफ पर बुलाया गया। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने फिल वक्त तिबी अमदाद के तौर पर उसे हाई डोज नींद का इंजेक्शन लगाया, जिसके चलते महाबीर कुछ ही मिनटों में सो गया। ज़ोहरान, अंदर आओ, वहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा बेगम ने सदा लगाई। ज़ोहरान पिछले 1 घंटे से गेट पर खड़े सर बाहर निकाल कर देखता और फिर मुंह बनाकर वापस अंदर करता और हर दूसरे मिनट बाद की अमल दोहराता। दादा ने कहा पापा और मामा को लेकर आएंगे। ज़ोहरान ने एक्साइटेड होकर जवाबी सदा दी। अम्मा बेगम का गला रुंध गया, आंखों के प्याले आंसुओं से भर गए। औरत तो वैसे भी नरम मिजाज होती है, न जाने कल से वो कितनी मर्तबा रो चुकी थी और कितनी ही मर्तबा खुद को दिलासा देते रोने से रोक चुकी थी। घर में फौतगी का समा था और ऐसे में ज़ोहरान को संभालना मुश्किल होने लगा। अम्मा बेगम, खाना लगा दो? मुन्नसा ने हाथ मरोड़ते हुए पूछा। तो तुम और बच्चे खा लो, मेरा दिल नहीं। अब तो महाबीर आएगा तो ही लुकमा हलक से उतरेगा। अम्मा बेगम गाल पर लड़कते आंसू को साफ करते हुए बोली। उनका लहजा पहले से बदला हुआ था। मुन्नसा को लगा जैसे वो उसे जमरूश की मौत का जिम्मेदार मान रही हो। अपने आंसू जब्त करती वो किचन की सिमत बढ़ गई। दूसरी तरफ महाबीर की जहनी कैफियत अब किसी से छुपी न रही। ये उसका ऑटिज्म या कोई नया रंज, उसका फैसला तो डॉक्टर के मायने के बाद होता। फिलहाल उसकी किस्मत का फैसला जज साहब सुनाने जा रहे थे। मिस्टर महाबीर अब तक बेगुनाह साबित नहीं हो सके। कत्ल को सर अंजाम देने वाले हथियार पर महाबीर की फिंगरप्रिंट्स हैं। इतना ही नहीं, वह तलवार रजिस्टर्ड भी उनके नाम पर है। इसलिए जब तक उनकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, महाबीर को ही मुजरिम करार दिया जाता है। पर योर ऑनर, महाबीर एकेडमी में था, मेरे साथ था, मैं उसका गवाह हूँ। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते रफीक साहब अपनी जगह से उठे। कत्ल का वक्त 12:05 बताया गया और एकेडमी से महाबीर 11:30 निकल चुके थे। एकेडमी से घर तक सिर्फ 10 मिनट का सफर है, फिर बाकी के 25 मिनट वो क्या कर रहे थे यह आपको नहीं मालूम। इसलिए आपकी गवाही आधी मानी जाती है और इसकी रिहाई का फैसला पूरे शवाहद पर किया जाएगा। जज साहब ने यूं बीच में टोकने पर रफीक साहब का घूरा था। वो बेबसी से हंकारा भरते हुए बैठ के महाबीर की दिमागी हालत को मद्देनजर रखते हुए अदालत उन्हें जेल के बजाय मेंटल असाइलम में रखने की तलकीन करती है। जज साहब ने फैसला मुकम्मल सुनाया। आगा साहब मजीद टूट के रफीक साहब ने उनको कंधे से लगाकर हौसला दिया था। अदालती फैसले के बाद सब बाहर आ गए। शामिर साहब इतने बेबस लग रहे थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। शामिर साहब, महाबीर की बेगुनाही साबित करने उसका बयान लेना जरूरी है और इस वक्त वो बयान देने की हालत में नहीं है। पहले उसका इलाज करवाना होगा, फिर ही केस नए इक़दामात हो सकते हैं। पार्किंग में आकर वकील साहब वसाहत देने लगे। उसके मर्ज का एक ही इलाज था, समरूश। चुप नहीं थी। अब महाबीर का कोई इलाज मुमकिन है, कोई इलाज मुमकिन है। कार के बोनट से टेक लगाकर उन्होंने सर को जंबिश दिया। ऐसा नहीं कहते शामिर साहब, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उस वक्त हमें सब्र और दुआ से काम लेना है, सब ठीक हो जाएगा। रफीक साहब अच्छे उस्ताद और अच्छी फैमिली फ्रेंड की हैसियत से उन्हें दिलासा देने लगे। दुआओं से मौजज़े फौरन नहीं होते, दुआएं आहिस्ता आहिस्ता असबाब बनाती हैं और फिर उस मोड़ तक ले जाती हैं जहाँ यकीन के सामने नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है। जुदाई की एक और रात आ गई। महाबीर इंजेक्शन की जरिए असर अब तक माफ था। उसने एक झटके से आंखें खोली तो वो सीमेंट पर नहीं बल्कि एक बेड पर लेटा था। चारों सिमत की दीवारें स्याह नहीं बल्कि सफेद थी। कमरा मुकम्मल तारीख नहीं बल्कि हल्की नाइट बल्ब से कदरे रोशन था। खौफनाक असर के बजाय माहौल पुरसकून था। उसने हरकत करना चाहिए, लेकिन नींद के इंजेक्शन का असर अब तक मुकम्मल तौर पर ज़ायल न हुआ था। वह रात का कौन सा पहर था, महाबीर समझ ना पाया। आंखों की पुतलियां घुमाकर उसने आसपास हर चीज का जायजा लिया। बेड और बेड के साथ ट्रॉली नुमा टेबल, दाएं जानिब दीवार में एक खिड़की जिसके आगे मोटा पर्दा डाला गया था, सामने एक बंद दरवाजा, बाएं सिमत पानी का फिल्टर और सिंगल अलमारी। वस्ती दीवार के साथ एक और दरवाजा जो गालिबन वॉशरूम का था। बेड की ऊपरी पाइंती के साथ स्टील के 2 बड़े रॉड जिससे बेकाबू मरीज को बांधा जाता था। सुबह 8 बजे के करीब दरवाजा खोलकर 2 वार्ड बॉय अंदर दाखिल हुए। एक ने जाकर पर्दा हटाया जिससे तेज रोशनी महाबीर की आंखों पर पड़ी। वहां की चुंदिया कर उन पर बाजू रख किया।
दूसरा लड़का उस दिन का स्केड्यूल अलमारी पर चुस्मा करके उसे उठाने आया। चलो उठो, नाश्ते का टाइम है, फिर दवाई भी देनी है। उसने महाबीर पर से कंबल खींच कर हटाया। महाबीर झुंझुलाकर उठ बैठा। अपने सामने अनजान लड़कों को देखकर उसका पारा चढ़ने लगा। अनजान जगह, अनजान लोग, वह काफी मुस्तरिब हुआ। उसने सोचा पहले वो ऐसे हालात में क्या करता था। जवाब आया, पहले वो अनजान लोगों में मुस्तरिब होकर समर का हाथ पकड़ लिया करता था। दिल में टीस से उठने लगी। घर में आकर उसने अपने बाल नोच डाले। समरूश की जाने की तकलीफ थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे यूं चीखते और खुद को नोचते देखकर वार्ड बॉयज घबरा के किसी हंगामी सूरत से बचने को वो दबे पांव बाहर निकल गया और दरवाजा लॉक कर दिया। खोलो इसे, जाने तो मुझे। महाबीर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। वार्ड बॉयज डॉक्टर के कमरे की जानिब भागे थे। डॉक्टर मिकाइल लुकमान 35 साल जवान और खूबरू वजीह मर्द था। यूं तो वो अच्छा इंसान था, लेकिन कभी कभार दूसरों को तकलीफ देने में उसे मजा आता था। शायद इसीलिए उसे मेंटल असाइलम के अमला और मरीज सभी लोग मिकाइल से डरते थे। सर, वो नया मरीज हमारे काबू में नहीं आ रहा, आप चलकर देखें। वार्ड बॉयज में से एक ने उसे मुखातिब किया। वो ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट पर वाइट डॉक्टर कोट पहने, बालों को साइड पर टिकाए पीछे मुड़ा। लाइट ग्रीन आंखों में चमक दे रही थी। वो उनके पीछे हो लिया, मगर कमरे के दर तक आते उसका मोबाइल बजने लगा। जेब से मोबाइल निकालकर नंबर देखते सब्ज आंखों की चमक तेज होगी। उसे पलके उठाकर वार्ड बॉयज को देखा। वो उसका इशारा समझ के और वहां से रवाना हो गई, जबकि मिकाइल वापस अंदर की जानी पलटा। आप फिक्र न करें सर, महाबीर एहसानी अब मेरे हाथों में आया है। इतना टॉर्चर करूंगा कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। न कभी उसकी दिमागी हालत ठीक होगी, न वो कुछ साबित कर पाएगा। वह गर्दन अकड़ा कर इस्तेहसाया हंसा। कॉल पर मौजूद यूशा ने सुकून का सांस लिया था। आज वो सुकून से सो पाएगा, उसने दिल ही दिल में सोचा और मिकाइल को दाद देकर कॉल काट दी। मिकाइल उसे अंदाज में मुतबस्सम होते महाबीर को टॉर्चर करने के लिए नए तरकीब सोचते हुए आगे बढ़ गया। कुछ खाया है इसने? आगा साहब ने अम्मा बेगम को कमरे से बाहर आते देखकर इस्तफसार किया। नहीं, कल से जिद कर है, मामा चाहिए, पापा चाहिए। अम्मा बेगम सर सांस खारिज करती उनके साथ सोफे पर आके बैठ गई। कहाँ से लाऊं उसकी मामा, कैसे लाऊं उसका पापा? कुदरत ने हाथ पैर दोनों बांध दिए हैं। आगा साहब आंखों पर से ऐनक उतार कर आंसू जब्त करने लगे। हमारे पास सब्र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अम्मा बेगम उन्हें तसल्ली देने लगी। आगा साहब मुतमईन न हुए, मगर सर को इस बात में जंबिश दिया। उन्हें महाबीर और सहरान की बहुत फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ मेंटल हॉस्पिटल के उस नफीस कमरे में महाबीर को घुटन महसूस हुई थी। वो मुसलसल दरवाजा बजा रहा था। डॉक्टर मिकाइल अपने मखसूस गार्ड्स को साथ लिए वहां पहुंचा। गार्ड्स दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और महाबीर को बाजों से जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, जाने दो। वो जोर लगाते खुद को छुड़ाने लगा। जाने दे दूंगा, पर जाओगे कहाँ? अब से यही तुम्हारा ठिकाना है। मिकाइल कोट की जेबों में हाथ डाले सब आंखें महाबीर की सी आंखों में गाड़े अंदर आया। जमर के पास जाना है, और मुतज़ब्ज़ब होते बोला। मिकाइल कहका लगाकर हंसा। महाबीर ने तंद निगाह से उसे घूरा था। मर गई है वो, मार दिया तुमने उसे। उसने इस्तेहज़ाइया जवाब दिया। उसके गार्ड्स भी हंसने लगे। महाबीर की गर्दन की रगें तन गई। वैसे क्यों मारा? उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे थे क्या? मिकाइल ने तंज़िया अंदाज में कहते उसे सरता पैर देखा था। फिजा में फिर से कहका गूंज उठा। मिकाइल समेत गार्ड्स की नजरें भी तस्खीर अमेज थी। महाबीर ने एक लंबा सांस लेकर सर को झटका था। एक जोरदार झटके से उसने दाएं सिमत वाले गार्ड को धक्का देकर परे गिराया और झपट कर मिकाइल के गर्दन में अपना बाजू फंसा दिया। मिकाइल घूम कर रह गया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मिकाइल को सांस अटकती महसूस हुई। बाएं जानिब के गार्ड ने उसके कंधे और पीठ को मुक्के मारे, मगर महाबीर की कुव्वत में कमी न आई। जमीन पर उस गार्ड खुद को संभालते खड़ा हुआ और उसके गिरफ्त से मिकाइल को छुड़ाने की जतन करने लगा। कमरे से आती झड़प की आवाजें सुनकर देगर अमला भी भाग गई और झड़प को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। गम मलाल से जूझ रहे हो, ख्वाब और भूखे प्यासे महाबीर में आखिर इतनी ताकत देकर मिकाइल छददा रह गया। जोर जबरदस्ती से काम न बना तो एक असिस्टेंट भागकर इलेक्ट्रिक डिवाइस ले आया और बेड पर चढ़कर कमान महाबीर के सर पर लगा। कमान लगते ही महाबीर को जोरदार करंट का झटका लगा। वह उछलकर पीछे गिर पड़ा। डॉक्टर मिकाइल उसकी गिरफ्त से छूटकर दरवाजे से बाहर लपका। दीवार पकड़कर उसने खांसते हुए गर्दन मोड़कर कमरे के अंदर देखा था, जहां अब महाबीर को करंट का शॉक दिया जा रहा था। 1, 2 और तीसरे झटके पर महाबीर कपकपाता हुआ बेहोश हो गया। मिकाइल ने असिस्टेंट को मजीद शॉक देने से रोक दिया। असिस्टेंट और देगर अमला उसके इशारे पर कमरे से बाहर चले गए। बहुत खास होगी वो खातून जिसकी मोहब्बत में ये इस हाल तक पहुंच गया। मिकाइल ने बेसुध पड़े महाबीर को गौर से देखा था।
رات 8 بجے ہاسپٹل کی پوری عمارت میں تیز سائرن بجایا گیا۔ یہ ڈنر کی اطلاع تھی۔ سبھی مریض بھاگتے گرتے اپنے اپنے کمروں سے نکل کر بڑے ہال کی سمت جا رہے تھے۔ 1 سے 2 مرلہ کے احاطے پر مبنی اس لمبے چوڑے ہال میں قطار سے ٹیبلز اور چیئرز رکھی گئی تھی۔ صبح دوپہر رات تینوں وقت کا کھانا اسی جگہ دیا جاتا۔ سائرن کی آواز پر مہابیر ہوش میں آیا۔ وہ اب تک فرش پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ شوق کے باعث اس کے پورے جسم میں درد کی شدت لہر اٹھی۔ وہ لب بھینچے گردن اور پیشانی مسلتے کمرے سے باہر آیا۔ کھانا آ گیا، کھانا آ گیا، ایک دماغی مریض گانے کی صورت کہتے اس کے پاس سے گزرا تھا۔ کھانے کے نام پر مہابیر کی بھوک کی حس جاگ گئی۔ اسے بھی شدت سے کھانے کی چاہ ہوئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے قدم دوسرے مریضوں کی پیروی میں ہال کی سمت اٹھے تھے۔ نڈھال قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ ہال تک آیا۔ ہر سو گہما گہمی تھی۔ نرسز، وارڈ بوائز، اسسٹنٹ اور 4 سے 5 ڈاکٹرز مریضوں کا ترتیب سے بٹھانے میں مشغول نظر آئے۔ مہابیر نے ہال کے آخری حصے تک نظر دوڑائی۔ اتنے لوگوں میں بھی اسے میکائل کو پہچاننے میں غلطی نہ ہوئی۔ دماغ پھر سے آگاہی دینے لگا، پر فی الوقت بھوک کی حس طاقتور ثابت ہوئی۔ نظر گھماتے کھڑکی کے پاس بیٹھے ایک 14 سال کے ٹینیج لڑکے پر پڑی۔ شور سے دور وہ ایک جگہ ساکت بیٹھا اپنے خالی پلیٹ کو کھو رہا تھا۔ غیر محسوس انداز میں مہابیر کو اس کی جانب کشش محسوس ہوئی اور اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ ابان قریشی نئے وجود کو پاس بیٹھے پا کر مضطرب ہو گیا اور کھسک کر قدرے دور ہو گیا۔ مہابیر بینچ پر زور دیتی اس کے قریب ہوا۔ ابان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ پھر سے کھسک گیا اور مہابیر کے لبوں پر شریر مسکان رنگ گئی۔ پلکیں جھپکاتے وہ پھر قریب ہوا۔ اب کی بار ابان کھسکا تو بینچ کی گنجائش تمام ہو گئی اور وہ پھسل کر نیچے گرنے لگا۔ مہابیر نے فوراً سے بیشتر ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو سے پکڑا۔ ابان نے معصوم آنکھیں اٹھا کر اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا تھا۔ چہرہ انجان تھا لیکن احساس اپنا دل آ گیا تھا۔ سوری۔ مہابیر نے اسے کھینچ کر سیدھا کیا اور خود فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ایک وارڈ بوائے باری باری ان دونوں کے سامنے دال اور چاول سے لبریز پلیٹ پٹک کر آگے بڑھ گیا۔ ابان نے فوراً پلیٹ کے گرد بایاں بازو پھیلا کر ہلکا بنایا اور دائیں ہاتھ سے بڑے بڑے لقمے کھانے لگا۔ مہابیر حیرت سے سر کو دائیں سمت جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ دال چاول پر اتنا کیا ٹوٹنا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ سامنے سے ایک دماغی مریض بھاگتا ہوا آیا اور اس کی پلیٹ پر گر پڑا۔ دال چاول اچھل کر مہابیر کے کپڑوں پر گر پڑے۔ مہابیر اچنبے سے منہ بسوڑتے کھڑا ہو گیا۔ اس کے گندے کپڑے دیکھ کر وہاں موجود مریض اس پر ہنسنے لگے۔ پہلے اپنی حالت دیکھ کر اور پھر گردن گھما کر ابان کو دیکھ کر وہ اس کی پلیٹ پر پہرا دینے والی حرکت سمجھ گیا تھا۔ ابان اتنی دیر میں اپنی پلیٹ صاف کر کے خاموشی سے اٹھ کر ہال سے باہر چلا گیا۔ وارڈ بوائے میکائل کی آواز سے مہابیر کی توجہ اپنی جانب مبذول کرے۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ مہابیر کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس کے لیے دوسری پلیٹ لے کر آؤ، اور ہاں VIP پلیٹ، میکائل نے روبدار آواز میں ہدایت دی۔ وارڈ بوائے کچن کی جانب بھاگا اور 2 منٹ میں واپس اس کے پاس آیا۔ اب اس کے سامنے جو پلیٹ پڑی تھی وہ VIP تھی، یعنی اس میں چکن بریانی، ایک چپلی کباب اور رائتا موجود تھا۔ میٹھے کے طور پر ایک سیب اور ایک کیلا رکھا گیا تھا۔ بیٹھو، آرام سے کھاؤ، میں یہی ہوں، کوئی تنگ نہیں کرے گا، میکائل نے حاکمانہ انداز میں کہا اور ریڑھیوں کے بل پلٹ کر اس کی ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مہابیر پھر سے حیران ہوا تھا۔ صبح طنز کرنے والا محبت کیوں دکھا رہا تھا؟ شاید اس کی طاقت آزما چکا تھا اس لیے۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سے اس کی بھوک بڑھنے لگی۔ وہ ذہن سے دوسرے سارے خیالات محو کر کے کھانے پر بیٹھ گیا۔ بریانی کھاتے ہوئے اس نے ہال کے احاطے میں نظر دوڑائی۔ صرف چند ہی مریضوں کے آگے VIP پلیٹ رکھی گئی تھی، باقی عام مریضوں کو باسی دال چاول کھلایا جا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مہابیر ڈاکٹر میکائل کی نظروں میں آئے بغیر باہر نکل گیا۔ اسے ابان کی تلاش تھی مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گارڈن ایریا تک آ گیا اور یکدم ایک احساس کے تحت رک گیا۔ ٹرانس کی سی کیفیت میں پیچھے مڑا۔ سفید روشنی میں مخلوط وقت اس کی عقب میں کھڑا تھا۔ زمر، اس کے لبوں سے بے اختیار کے نام نکلا۔ اس عکس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کی تاریکی میں روشن عکس اور اس پر چمکتی مسکراہٹ۔ مہابیر اسے دیکھتے فریز ہو گیا۔ وہ وہی تو تھی، اس کی زمر۔ زندگی میں اس کے سحر میں جکڑا جاتا اور اب اس کے اسیر میں جکڑا گیا تھا۔ محبت اسیر بن کر مہابیر کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ نہ ہوتے ہوئے بھی کسی کا احساس ہونا، نہ ہوتے ہوئے بھی کسی کا عکس دکھائی دینا، یہ اسیر بندے محبت ہونے کی ہی نشانیاں تھیں۔ اس کے قدم اس عکس کے پیچھے اٹھے۔ وہ قدم آگے بڑھاتا تو زمر کا عکس پیچھے، دوسرا اور تیسرا قدم پہلے سے تیز ہوا اور بالآخر دوڑ میں تبدیل ہوگی۔ عکس ہوا میں محلول ہونے لگا۔ زمر، مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ وہ اب دیدہ ہوتے اسے پکارنے لگا۔ زمر کا عکس مانا اسے تنگ کراؤ۔ وہ فضا میں چلا گیا اور اس کے پیچھے مہابیر گیٹ تک آن پہنچا۔
गेट पर हाथ रखा ही था कि खतरे का सायरन बजने लगा। एक तेज स्पॉट लाइट ऑन हुई थी। महावीर की आंखें चुंधिया की। उसने साया करने के लिए हाथ हवा में उठाकर रोशनी के आगे किया। सायरन की आवाज सुनकर मिकाइल समेत पूरा अमला भागता हुआ गेट तक आया। महावीर, तुम ऐसा नहीं करोगे। मिकाइल और स्टाफ 5 कदम पीछे रुके। महावीर ने पहले मिकाइल को देखा और फिर सर उठाकर जुमर की अक्स की तस्दीक की। वो गायब हो चुकी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। महावीर एक कदम और गेट के करीब गया। महावीर, स्टॉप। गेट पर इलेक्ट्रिक लाइनिंग की गई है और तुम एक दिन में 2 दफा 440 वोल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मिकाइल ने जैसे आखिरी धमकी दी। महावीर ने सर को नफी में सर हिलाते फिर से कदम उठाया। मिकाइल की आंखें सुर्ख हो गई। उसे झपट कर महावीर का गिरेबान दबोचा और उसे घसीट कर लॉन में उछाल दिया। बहुत बड़े तोप हो तुम, हाँ? तलवार पास तुम बाहर होगे। यहाँ का जल्लाद मैं हूँ। मिकाइल ने हाथ बुलंद किया और उतनी ही कुव्वत से महावीर को दे मारा। महावीर सरब किताब न लाते फिर से गिर पड़ा। ये मेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। दूसरा वार भी उसी जोर से किया गया। महावीर की नाक और मुंह से खून रिसने लगा। उसने जवाबी वार करने को हाथ बुलंद किया, पर मिकाइल ने दिफाई अंदाज में पकड़ लिया। मेरे कवानीन के खिलाफ जाओगे तो न जीने के काबिल छोड़ूंगा न मरने के, जिंदा लाश बना दूंगा। आखिरी मुक्का रसीद करके मिकाइल उस पर से हटा। महावीर अपना जबड़ा पकड़ कर उठा था, मगर जवाबी फार नहीं किया। दिल तो उसी गम में डूब गया था कि जुमर फिर से चली गई थी, इसलिए उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। मिकाइल के ऑर्डर पर वार्ड बॉयज उसे पकड़कर कॉरिडोर की सिमत पड़ के उनकी फाइट का मजा लेते सब मरीज खिलखिला रहे थे। मिकाइल को पीछे मुड़ते देखकर सबकी हंसी गुल हो गई और हड़बड़ाकर अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। शब रोज गुजरते रहे। जिंदगी कभी ये शर्त नहीं रखती कि फलां के बगैर नहीं गुजरूंगी। जिंदगी गुजर ही जाती है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी। बस जीने के तरीके बदल जाते हैं। महावीर को भी अब ऐसे जीना था, जमरूश के बगैर। ये लो। वार्ड बॉय ने एक सफेद रंग और एक नीली रंग की 2 गोलियां महावीर की हथेली पर रखी। इस वक्त वो 25 मर्द और 8 टीनेज लड़की की तार से वीकली चेकअप के लिए खड़े थे। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के अलावा दिमागी स्कैन और ऐसे देगर मेंटल और फिजिकल मुआयने के बाद अब एक एक को उसकी बीमारी के मुताबिक अद्वियात दी जा रही थी। क्या है ये? महावीर पलके झपकाते गोलियों को देखने लगा। दवाई है, वार्ड बॉय ने तायद की। नहीं खानी। महावीर मुंह बसोरते हथेली झाड़ी। अरे! वार्ड बॉय हैरान हुआ। उससे दोबारा पैकेट से दूसरी गोलियां निकाली। सीधी तरह खाओ, वरना डॉक्टर मिकाइल को बता दूंगा। असिस्टेंट ने पीछे से आकर उसे वार्न किया। महावीर ने रुख घुमाकर उसे देखा और बिना कुछ कहे गोलियां मुंह में डाली। असिस्टेंट घोरी से नवाज कर आगे बढ़ गया। उसके आगे जाते महावीर ने होंठों को गोल किया और पफ करके दोनों गोलियां दूर उछाल दी। पूरे हॉल में कहकर गूंजा था। असिस्टेंट गर्म सांस लेते पीछे मुड़ा। अब अगर होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। उसने महावीर का जबड़ा दबोचा और वार्ड बॉय के हाथों से तीसरी मर्तबा गोलियां लेकर उसके मुंह में ठूंसने लगा। असिस्टेंट शायद जानता नहीं था कि उसके सामने नवाब में महावीर एहसानी खड़ा है। महावीर ने उसका हाथ हटाकर हवा में बुलंद किया और फिर पूरे जोर से मरोड़ दिया। असिस्टेंट घूम कर रह गया। मुंह से दिल खराश चीख निकली थी। बकिया मरीज लाइन तोड़कर घेरे की शक्ल में खड़े हो गए और नारे बुलंद करने लगे। लड़ो लड़ो, मारो मारो। वो सब महावीर की हौसला अफजाई करने लगे। महावीर को ओलंपिक्स मैदान की झलक दिखाई दी थी। वो ट्रांस की सी कैफियत में चला गया। उसे अपना आप एक बड़े स्टेज पर महसूस हुआ था। वो तलवार लिए खड़ा था और सब उसे सराह रहे थे। लोगों का हजूम गडमट था, मगर एक चेहरा शफाफ था, किसी भी दाग से पाक। जमरूश का मुस्कुराता चेहरा। वो बस उसे देखता रहा। जमरूश खुशी से खिलखिलाती उसकी कामयाबी पर तालियां बजा रही थी। महावीर के लबों पर खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई। शोर पड़ा तो वो झटके से ट्रांस की कैफियत से बाहर आया, जैसे नींद से उठा हो। आसपास देखा तो हॉल में धक्कम पेल शुरू हो चुकी थी। महावीर को देखते बकिया मरीज भी दवाई खाने से इनकारी होकर भागने की कोशिश करने लगे। असिस्टेंट से माहौल का तनाव संभाला नहीं क्या तो भागकर मिकाइल को खबर कर दी। मिकाइल आग बगोला होते हॉल में दर आया। उससे दरवाजे पर ही अपना कांटो भरा हंटर फर्श पर मारा। चटाह करके सदा बुलंद हुई। यकदम फिजा में शौक छा गया। सब ऐसे खामोश हुए जैसे सांप सूंघ लिया हो। कौन दवाई नहीं खा रहा? वो गला फाड़ कर घुराया। बारी बारी तन नजर सब पर डाली। सब एक दूसरे के ओट में छुपने की कोशिश करने लगे। ऐसे में एक हाथ बुलंद हुआ। मिकाइल के अंगारा बरसाती सब्ज आंखें उस हाथ पर रुकी। वो हाथ महावीर का था। न डर और बहादुर नवाब। गार्ड्स, इसे ईसीटी लेकर आओ, और भी अगर कोई रूल तोड़ हो तो उसे भी लेकर आओ। वह हुक्म सादर करता वापस मुड़ा। महावीर ने हूं करते सर झटका। उसके अलावा सभी मरीजों के चेहरे का रंग फक हो चुका था। गार्ड्स के पीछे चलते उसने दाएं और बाएं जानिब साथ चलते वार्ड बॉयज में से एक की जानिब झुककर सवाल किया, ये ईसीटी क्या है भाई? उससे मासूम बच्चे की तरह आईब्रो उठाए उसे देखा। वो
इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी शॉक देने का रूम है। वार्ड बॉय ने इश्तियाक से उसे देखा। महाबीर आंखें गोल गोल करके बाल खुजाता अपने जहन में उन अल्फाज की मानी ढूंढने लगा, मगर कोई तारुफ न मिला। हॉल से निकलते वक्त उसकी नज़र कोने में सबसे अलग खड़े अबान कुरैशी पर पड़ी थी। वो बेपरवाह नज़रों से महाबीर को ही देख रहा था। महाबीर को उसकी नज़रों से खटक महसूस हुई, मगर वो आने वाला खतरा समझ न पाया। ईसीआर पहुंचकर गार्ड से उसे झकड़ लिया। मिकाइल और असिस्टेंट पहले से वहां मौजूद थे। उस वसी कमरे में हर सुबर की आलात मौजूद थे। ईसीजी और ईईसी की मशीन, एनेस्थीसिया देने का ऑक्सीजन टैंक, इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस, कमान की सूरत, सर पर पहनाने वाला हेडबैंड और हाथ से शॉक देने वाले रॉड, एक बेड और उस पर हाथ पैर को बांधने वाले मजबूत पलस्तर, उसके अलावा वोल्टेज पावर कंट्रोल करने का बड़ा सा मीटर। महाबीर पहली दफा इतने बरके आलात देख रहा था। उसकी छठी हिस्स ने खतरा महसूस किया तो वो उल्टे कदम पीछे होने लगा, लेकिन गार्ड्स की गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे घसीटते हुए अंदर लेकर गए और जबरदस्ती बेड पर लिटाकर हाथ पर बांध दिए। आज जब तक उसकी रूह न कांप जाए, शौक बंद नहीं करना। मिकाइल ने गुस्सेली निगाह से देखते अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया। असिस्टेंट ने महाबीर के मुंह में रबड़ का बना रोलर दबाया। ये रोलर चीख को रोकने के काम आता था। कमान सर पर चढ़ाया और पहला शौक दिया। महाबीर का जिस्म झटका खाने लगा। उसे तड़पता देखकर मिकाइल के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराता हुआ सारा मंजर देख रहा था। हर वक्फे के साथ शौक की नोयत बढ़ा दी जाती। आखिरी शौक पर महाबीर की आंखें सुर्ख हो गई, रंग सर्द होने लगा तो मिकाइल ने हाथ उठाकर बस करने का इशारा किया। एक एक करके मिकाइल, असिस्टेंट और वार्ड बॉयज कमरे से निकल गए। महाबीर के हाथ पैर खोल दिए गए, मगर उसमें हरकत करने की सकत न थी। जिस्म पसीने से शराबोर और सांस अटक रही थी। दरवाजे की जानिब चमकती रोशनी उभरी थी। महाबीर ने खुलती बंद होती अश्कबार आंखों से उस जानिब देखा था। जुमर। उसने ज़ेरे लब वो नाम लिया। जुमर का अक्स खिलखिलाकर हंसा। हंसो, मुझे तकलीफ में देकर खुशी हो रही है तो हंसो। आह। वो मन ही मन में उससे मुखातिब होते उठने लगा। जिस्म दर्द से चकनाचूर था, इसलिए करा उठा। जुमर अब साकत खड़ी रही। ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं जो तुम्हारे बगैर जीने से दिल में उठ रहा है। जाना था तो मुझे साथ लेकर जाती, ऐसे तड़पता क्यों छोड़ा। उस शख्स से बातें करता वो सर तकिए पर टिका गया। सांस बहाल होगी, बदन का दर्द कम होने लगा, मगर करंट का असर दिमाग मफलूज कर गया। उसकी गर्दन एक जानिब ढलक की और वह हवासों से बेगाना हो गया।